Otherwise, I will record. Okay, well, That's great. Let's start it. Well done. Thank you, everybody. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Ayubowan Vanakkam. I'm Rasika Samanwali from Sri Lanka Association for Child Development. I'll be hosting the today's listening and sharing session on what do adults with disability tell us about their childhood, and I hope you all find it valuable. Welcome to the session. So for the today's session, we have two speakers. So first, let me introduce our first speaker. He's Dr. Sridharan Satkunam, who is currently working as a senior house officer in a pediatric ward. Dr. Sri Satkunam was very busy in a pediatric casualty ward, and he was working without a break all night, and he's resting now, so he won't be able to join online, but he sent a video recording of his speech. Let's listen to his story. I'm wondering if the volume can be turned up, or if you can just check the volume there, because we can't hear online. I think Samanwali, what you have to do is, like, before you share it, you have to tick two boxes, and then they will like upload the volume as well. Can you reshare it and then see when you share it, there are two boxes coming from the dialog box. A journey of resilience on World Disability Day. I reflect on a life defined by challenges with unwavering resilience. I am Dr. Yes. And my journey epitomizes the triumph of human spirit in the face of adversity. Born with a dorsal ruptured meningomyelin in Jaffna, Sri Lanka, my early days to weeks were marked by uncertainty. Doctors presented my parents with daunting choices of surgery impacting my lower legs,
mental retardation, or even the possibility of death. Through surgery, fate favored me, affecting my lower legs only. My parents' unwavering encouragement and my stubbornness sowed the seeds of ambition within me to become a doctor and serve. However, unforeseen challenges emerged. No one warned me about the potential development of kyphoscoliosis during my adolescence. Medical experts advised surgical correction at a hefty cost in India. India became a destination for specialized treatment that my parents could afford, encompassing Milwaukee brace and long calipers and series of intricate surgeries. Despite these hurdles, I pursued my education ardently. While many obstacles hindered my higher studies, including selection of science subjects due to my disability, I persevered, eventually gaining admission to medical school based on merit. The journey continued in the midst of medical visit to England to consult a spinal health surgeon and an extension osteotomy on my left leg. Since then, I embraced elbow crutches as a companion in my daily life. Professional challenges loomed as well. Struggle with postings and placement led to a transient skepticism due to my disability. Undeterred, I carved a path through various hospitals, serving diligently and currently working as a senior house officer in a pediatric ward. The journey wasn't solely about overcoming physical hurdle. Obtaining a driving license in a third world country with a disability became a symbolic victory, testament to my newfound independence. My resolve to not let disabilities hinder anyone's fuel my dedication to medicine. I stand as a living testament to resilience, aiming to ensure no parent faces the challenge of raising a disabled child. The road to travel was arduous, marked by pain and rejection, but my perseverance topped it all. Yes, the support of my consultants and fellow colleagues and my unwavering encouragement of my wife and family and the unyielding spirit steered me forward. As I look back, I know my obligations were met with determination, dedication, and perseverance without compromise. The World Disability Day, I share my story not for sympathy but to inspire. I would like to add, unlike in the Western countries, we would need more infrastructure to support to deal with disability in a country so that no one faces the limitations and challenges that I face to limit the growth of another. I stand and will continue to defy limitations, embracing the life changes with courage, determination, and unwavering commitment to service. Dear incredible young minds, on this World Disability Day, I stand before you as a doctor who have faced challenges due to my own disability. Remember, your uniqueness is your superpower. Every obstacle you conquer, every setback you face, strengthens your resilience and shapes your incredible journey. Your dreams are boundless and your potential knows no limits. Embrace your differences, for they make you extraordinary. Know that determination, courage, and unwavering belief in yourself, you can achieve anything. Thank you. Thank you, Dr. Sri Satkunam, for your inspiring story. Our next speaker is Mr. Prasanna Wickramasinghe. He also unable to join online today because he's away in Japan at a conference, and also he's representing Sri Lanka. Let's hear to his story about his life experience on disability.
ගෞරවනීය ලෝකවාසී ආරාධිත මුත්තනි වගේම දයාබර වැඩිහිටියනි සහෝදර සහෝදරියනි මගේ ආදරණීය දරු දැරීනි මම ප්‍රසන්න වික්‍රමසිංහ නමින් ප්‍රසන්න වික්‍රමසිංහ මේ වෙනකොට මම මහනුවර හැන්නේ කුඹුර විද්‍යාලෝක විද්‍යාලයේ විශේෂ අවශ්‍යතා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අධීක්ෂණ ගුරුවරයෙකු හැටියට සේවය කරනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ප්‍රධානතම දෘශ්‍යාබාධ සහිත සංවිධානය වන ලංකාවේ වැඩිම සමාජික පිරිසකින් සැදුම්ලත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික දෘශ්‍යාබාධ සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා හැටියට දැනට වසර 6ක පමණ කාලයක සිට අඛණ්ඩව ක්‍රියා කරනවා. කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ සංවිධාන 36ක එකතුවෙන් සැදුම්ලත් එකම ඒකචත්ත සංවිධානය අම්බ්‍රෙලා ඕගනයිසේෂන් එකකට ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන මේ එකම අම්බ්‍රෙලා ඕගනයිසේෂන් එක ලංකාවේ ආබාධ සහිත පුද්ගල සංවිධාන ඒකාබද්ධ පෙරමුණේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත ප්‍රජාවට අදාළ උපසභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් ක්‍රියාත්මක වන වෘත්තීය වේදීන් 6 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත දෘශ්‍යාබාධිත පූර්ණ දෘශ්‍යාබාධිත වෘත්තීය සංගීතකරුවන් සංගීත ශිල්පී 6 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ලංකාවේ රාජ්‍ය සම්මානයට පාත්‍ර වෙච්ච ජාත්‍යන්තර කීර්තියක් අත්පත් කරගත් සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි එකම සංගීත කණ්ඩායම හැටියට විශේෂ සංගීත කණ්ඩායමේ නිර්මාතෘවරයා සහ නායකයා හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම 1996 අංක 28 දරන ආබාධ සහිත පෙරතරිය අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තිය අනුව ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන නීතිය මේ පනත 1996 අංක 28 දරන ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් පනත අනුව පිහිටවා ඇති අතිගරු ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලබන ජාතික සභා සමාජිකයෙකු හැටියට ජාතික සභාවේ ගරු සමාජිකයෙකු හැටියට කටයුතු කරනවා. මේ ජාතික සභාව තමයි ලංකාවේ ආබාධ සහිත ප්‍රජාවට අදාළව රජයට උපදෙස් දෙන ඉහළම උපදේශක සභාවකට සැලකෙන්නේ මේකේ මම සමාජිකයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව මම මේ වෙනකොට ලංකාවේ ඉතාම ප්‍රචාරිත ධනාත්මක චින්තන වැඩසටහනක් හැටියට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශය සහිතව රට පුරා ක්‍රියාත්මක වන ජීවිතය අරන් කියන ධනාත්මක චින්තන වැඩසටහනේ ප්‍රධාන ඉදිරිපත් කිරීම ශිල්පියෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට මම ජාතික කලාකරුවෙක් සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාපදිංචි වගේම අද වෙනකොට ජාත්‍යන්තරය තුළ අවස්ථා ගණනාවක ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ප්‍රධාන සමාජ ක්‍රියාකාරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. මගේ වර්තමාන තත්ත්වය තමයි ඔබට මම පැහැදිලි කරේ. ආදරණීය දරුදරියනි මම පූර්ණ වශයෙන්ම දෘශ්‍යාබාධිත කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ කිසිසේත් උපතේ සිට මේ වනතුරුත් මම විශ්වාස කරන්නේ
මගේ වෛද්‍ය සහතිකය අනුව කිසි දිනක ඔබව පියවි ඇසින් දකින්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් නොවන කෙනෙක්. පූර්ණ දෘශ්‍යාබාහිර කෙනෙක්. මම මේ සියලු ජයග්‍රහණ සියලු අවස්ථා වගේම අද වෙනකොට මම මේ වෙනකොට විශේෂ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා පිළිබඳ ලංකාවේ මුලින්ම ආරම්භ කළ අධ්‍යාපන ප්‍රතිඋපාධිය ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂ අවශ්‍යතා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අධ්‍යාපන ප්‍රතිඋපාධිය හදාරමින් ඉන්නවා දෙවනි වසරේ පරීක්ෂකයෙකු හැටියට කටයුතු කරන්නේ පළවෙනි වසර අවසන් වෙලා මේ වෙද්දී කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මම අධ්‍යාපනිකව කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ වෙනකොට විශේෂ අවශ්‍යතා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හදාරලා අදාළ පාඨමාලාවෙන් ඩික්ෂන්ටිෂන් එකක් ඒ කියන්නේ ඉහළම සාමාර්ථයක් සහිත අධ්‍යාපන පසුබිමක් එක තමයි මගේ වෘත්තීය කටයුතු ලෝභය දෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලු කටයුතු සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරනකොට පූර්ණ දෘශ්‍යාබාහිර කෙනෙක් හැටියට මේ අභියෝග ජීවිතේ විශාල අභියෝග ගණනාවක් පහු කරමින් තමයි මේ ජයග්‍රහණ අද වෘත්තීය වශයෙන් සහ සමාජීය වශයෙන් සංස්කෘතික වශයෙන් මම අත්පත් කරගෙන තියෙන්නේ. එක් පැත්තකින් ගුරුවරයෙක්, සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙක්, කලා ශිල්පියෙක්, ධනාත්මක චින්තකයෙක් සහ පොදුවේ සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙක් හැටියට පොදු ආබාධ සහිත ප්‍රජාවට වඩා හිතකර කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන පුද්ගලයෙක් හැටියට මම කැමතියි ඔබට මගේ ළමා කාලය ගැන සඳහන් කරන්න. මට තිබුණා දුවේ පුතේ පාසල් 4ක්. මම ඉස්ලාම් පාසලට යන්න කලින් එතන මගේ මූල ගම වෙන්නේ හඟුරංගිත ප්‍රදේශයේ හඟුරංගිත මාවය කියන කුඩා ග්‍රාමයේ තමයි මගේ ගම් ප්‍රදේශය බවට පත් වුණේ. මගේ අම්මයි අප්පච්චි ගොවි පවුලක සමාජිකයෝ දෙන්නෙක් මේ ගොවි පවුල් දෙකක. ඉතින් මේ අම්මයි අප්පච්චිත් එක්ක මගේ කුඩා සහෝදරයා නැත්නම් මගේ බාල සහෝදරයා මම වගේම සම්පූර්ණ වශයෙන් දෙනෙත් නොපෙරළ කෙනෙක්. මුලින් ඔහුට ටිකක් පෙරුණා. නමුත් අනතුරුව නොපෙනී ගියා. ඊට අමතරව මට වැඩි භාර සහෝදරයන් දෙන්නෙක් හිටියා. දැනටත් ඉන්නවා. මේ අය එක තමයි මගේ ජීවිතේ කුඩා කාලයේ ගෙවුනේ හඟුරංගෙද මගේ ගම් ප්‍රදේශයේ. ඉතින් මධ්‍යම පාන්තික ගොවි පවුලක් හැටියට අපේ පවුල තුල අපි හැදී වැඩෙනකොට උපතේ සිට දෘශ්‍යාබාහිර කෙනෙක් හැටියට මාස 5ේදී මගේ දෘශ්‍යාබාහිර භාවය මගේ අම්මයි අප්පච්චි අඳුනගත්තා. එදා සිට ශාල වශයෙන් විශාල වියපැහැත්මක් කරලා සෑහෙන මුදල් වියදම් කරලා උත්සාහ කරා අම්මයි අප්පච්චි මගේ අධ්‍යාපන විශේෂයෙන්ම මගේ සෞඛ්‍යමය අවශ්‍යතා විශේෂයෙන්ම නිරෙත් නොපැනීමට අදාළව තියෙන බාධකයේ පූර්ණ බාධක ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් හිටියත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි අපට අපච්චිලාට අවශ්‍ය පාසලක් හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. නිසි පාසල් වයසට එනකම් කොහොම හරි ඒවකට ඔබ දන්නවා 1912 තමයි ලංකාවේ අන්ධ විද්‍යාල ආරම්භ කරේ අත්පුරා අන්ධ විද්‍යාලය. නමුත් මේ ගම් ප්‍රදේශවල ඉන්න මව්පියවරුන්ට ආබාධ සහිත දරුවන්ගේ මව්පියවරුන්ට මේ පාසල් ඉතිහාසය පිළිබඳව වැඩි අදහසක් අත්දැකීමක් මේව දරුණු තේරුම් ඇතුව අවබෝධ කරගැනීමේ අවස්ථාවක් එයාට ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් දොඩංවල මහනුවර දොඩංවල ප්‍රදේශයේ මගේ ගම් ප්‍රදේශයට ආසන්නව කිලෝමීටර 25කට ආසන්න බල ප්‍රදේශයක වපසරයක තිබුණ මහනුවර දොඩංවල අඳමිහිරි විද්‍යාලය උන්ට හමු වෙනවා මාව ඇතුල් කරන්න විද්‍යාලයක් හැටියට. නේවාසික පාසලක් මේක. ඉතින් අම්මයි අප්පච්චි අවුරුදු 5මාරදී මාව ඇතුල් කරනවා දොඩංවල අඳමිහිරි විද්‍යාලයට. අද මේ විද්‍යාලය වඩා දියුණු පාසලක් වුණත් මම විද්‍යාලයට ඇතුල් කරපු 1980 මුල් භාගයේ විශේෂයෙන්ම 1983 කාල පරිච්ඡේදය තුළ මේ පාසල ඇත්තටම පාසලකට වඩා රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයක් වුණාවෙන් පවත්වන ගිය ආයතනයක් හැටියට තමයි අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් ඒවකට ඒක අඳුර ගන්න බැරි වුණා. ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මම මේ පාසල තුළ නේවාසිකාගාරය තුළ තනි වුණා. මම වැනිම වෙච්ච දෘශ්‍යාබාහිත
දරු සහෝදර සහෝදරි පිරිසක් එක්ක. ඉතින් මේ කාලවකවානුවේදී ඇත්තටම මගේ පාසල හින්දුරගමුල අධමිහිරි විද්‍යාලය තුල අධ්‍යාපනය ලැබනකොට කිසිම දවසක මේක කාලාච්ඡේදයකට අනුව සීරුණාද වෙච්ච ආයතනයක් බවට පත් වුණේ නැහැ. ඒ වගේම නේවාසිකාකාර පරිසරයක තමයි අපි හැදී වැඩුණේ. අපි නතර වෙලා හිටියේ. අපි නිවස වලට අපිට එන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ නේවාසිකාකාර පරිසරයේ කවදාවත් අපිට අවශ්‍ය ආහාර පාන අපිට අවමනා ප්‍රමාණයට ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම හරි අපිරිසිදු පරිසරයක තමයි අපිට ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වුණේ. මට මතකයක් තියෙනවා මම වගේම සහෝදර සහෝදරියෝ 100ක් 120ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හිටපු ආයතනයක අපේම පිරිමි නිවාසයාකාරයට තිබුණේ මේ 70කට ආසන්න පිරිසකට තිබුණේ වැසිකිලි 4යි. එක නාන කාමරයයි. ඒ වගේම අපි එදිනදා ආහාර පාන ලබාගෙන අපිට අත හොදන්න තිබුණේ මේ 100ටම එකම සාස් පානකට. අපිට මතකයි අපේ පිඟානයි අපේ අත් දෙකයි හේදුවේ එකම සාස් පානකට. මේ 100ම. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපි කුඩා කාලයේදීම හොරි කියන දරුණු හැමේ රෝගයට අපි ගොදුරු වෙනවා. මට මතකයි අපි විශාල පීඩාවකට පත් වෙච්ච අවස්ථාවක් මට පත් වුණා. මේ හොරි කියන වසංගතයට මුළු පාසලම ඒ වකට ගොදුරු වුණා. ඒ වගේම මේ පාසලේ නේවාසිකාගාරය ගැන කිව්වොත් ඒ වකට අද නෙවෙයි ඒ වකට මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් මඟ පෙන්වීමක් ප්‍රමාණවත් මානසික පරිසරයක් තිබුණ ආයතනයකුත් නෙවෙයි. ඒ ආයතනයේ අපිව බලා ගන්න හිටපු අපිට රැකවරණය දෙන්න හිටපු නේවාසිකාගාර සේවක සේවිකාවන්ටත් එහෙම අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපි විශාල පීඩාවකට ලක් වුණා. සුළු වරදකට විශාල කායික පීඩාවකට ලක් කරා මානසික පීඩාවකට ලක් කරපු අවස්ථාවට මතකයි. සමහර දවස්වල මේ ආයතනව ඔබ දන්නවා ගොඩක් විට මේ කලින් මේ නේවාසිකාගාර පාසල් වලට දෙන පෙනෙන නැත්නම් සාමාන්‍ය ආබාධිත නොවන කණ්ඩායම් ඒ අයට විවිධ දානමාන විවිධ සහයෝගය සපයන අවස්ථා පුණ්‍ය ආකෘතියකින් නැත්නම් පිළිසිතවිලි සහිතව ඒ අයට උදව් කරන අවස්ථා අදත් තියෙනවා. ඒක ඊට වඩා බරපතල විදිහට තිබුණා. සමාජ වාක්‍යයක් නෙවෙයි පුණ්‍ය ආකෘතියෙන් තමයි ඒ අයට උදව් කරේ මේ පාසල් වලට. ඉතින් මෙහෙම උදව් කරනකොට ඒ අය දානමාන ලැබලා දුන්නාම පාසලට සමාජලාට උදේ කෑම අපි වැඩිපුර කෑවොත් නේවාසිකාගාරේ පාලිකාව ඇතුළු කණ්ඩායම අපිට දවල්ට කෑම දෙන්නේ නැහැ. දවල් කෑම වැඩිපුර කෑවොත් අපි බඩගිනට අපි එන සමහරට අපිට දානමාන සපේන මේ නේවාසිකාගාර පරිසරයේ ඇතුළට ඇවිල්ලා බාහිර කණ්ඩායම් එහෙම වැඩිපුර අපිට කෑම දුන්නොත් එහෙම එක වතාවකට දෙවතාවක් තුන් වතාවක් අපි කෑම ඉල්ලගෙන කෑවොත් එහෙම රැයට අපිට කෑම දෙන්නේ නැහැ. අසනීපයක් වෙච්ච වෙලාවට අපිට ප්‍රමාණවත් වෛද්‍ය පහසුකම් ලැබුණේ. මට එක අවස්ථාවක් මතක් වෙනවා ආදරණීය දුවේ පුතේ. මම එක දවසක් දැඩි උණ රෝගයකට ගොදුරු වුණා. අර හොරි කුෂ්ඨ රෝගයට අතිරේකව මට මතකයි. ඒක සතියක කාලයක් මම මේ උණ වසංගතයට ගොදුරු වෙලා ඉන්නකොට ඔබ විශ්වාස කරන්නේ දන්නේ නැහැ මම මේ කියන කාරණාව. මට මුළු සතියෙම ලැබුණේ බිස්කටුයි තේ පානයකුයි විතරයි. ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැති මේක. සමුදා මට උණ හැදුනේ සෙනසුරාදා මගේ අම්මා මාව බලන්න ආවා. මම මාරුවෙන් පරිවිඩයක් හදාගත්ත ටෙලිග්‍රෑම් එකකින් විදුලි පොතකින් ගෙදරට මේකේ ප්‍රතිපලක්ෂණයට මගේ අම්මා මාව බලන්න එනකොට අම්මට පේන්න මේ නේවාසිකාගාරයෙන් මට පාම්පි දෙක ජෑම් ගාලා දුන්න මට මතකයි. මේ තරම් කටුක අවහිරතා සහගත පරිසරයක තමයි අපි ජීවත් වුනේ. මම එක ශ්‍රේණියේ සිට 9 ශ්‍රේණිය දක්වාම ප්‍රමාණවත් විෂය නිර්දේශකකට මුණ දීපු ශිෂ්‍යයෙක් නෙවෙයි මගේ පාසලේ. 9 ශ්‍රේණියේ අගට යනකොට මම දිගින් දිගට ගුවන් විදුලියට සවන් දුන්නා. දිගින් දිගටම ගුවන් විදුලියම ලබාගත් අවබෝධය, බාහිර අත්දැකීම්, බාහිර දැනුම මත මම ලබාගත් පරිචය වටිනාකම් අනුව සමහර විද්‍යාලයේ එදාට උගන්වන්න පැමිණි අධ්‍යාපනයට ලබා දෙන්න පැමිණි ගුරුවරුන්ගෙන් මම අහන සමහර ප්‍රශ්න වලට විෂයානුබද්ධ ප්‍රශ්න වලට එයාට පිළිතුරු දෙන්න ප්‍රමාණවත් දැනුමක් තිබුණ නැති බවයි මගේ හැඟීම. ඒ නිසා එයා හැබැයි තේරුම් ගත්තා මම වගේ කෙනෙක් මේ පාසලක මේ මට්ටමේ රැඳී සිටීම හරහා ලොකු අගතියක් මගේ ජීවිතේට සිද්ධ වෙන බව. ඒ නිසා මගේ අම්මට අප්පච්චිට කතා කරපු මේ සමහර ගුරුවරු කියලා තිබුණා මේ පාසලේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට දරුවෝ වාඩි කරවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දරුවන්ට අයාලේ රස්යතු වෙන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ නිසා කරුණා කරලා ගමේ පාසලකට යොමු කරලා මේ දරුවට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වෙනකොට
මගේ පාසලේ බ්‍රේල් අධ්‍යාපනය මට ලබා දීලා තිබුණා. බ්‍රේල් අධ්‍යාපනය විතරමයි පොදු දැනුමක් හැටියට මම ලබා ගත්තේ පාසලේ. ඊට අතිරේකව ඉතින් කිසිම විෂයානුබද්ධ දැනුමක් තිබුණේ නැති කෙනෙක් හැටියට අම්මටයි අප්පච්චිටයි යොමුනා තිබුණා මේ කටුක පරිසරයෙන් මාව මුදා ගන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට රොඩොඩගුණ අන්ධ විද්‍යාලයෙන් මාව මගේ ගමේ පාසලකට මාව යොමු කරනවා මගේ අම්මයි අප්පච්චි. හඟුරන්ගෙත මහාවිද්‍යාලය අද ඒක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයක් 9 ශ්‍රේණියට අගට යොමු කරපු ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට 10 ශ්‍රේණියට අතන 10 ශ්‍රේණියේ මුල ඉඳලම මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණ පරිසරයක් මගේ අධ්‍යාපන දැනුම තුළ තිබුණේ නැහැ. විදුහල්පතිවරයා හඟුරන්ගෙත මහාවිද්‍යාලයට මාව මේ ඇතුල් කරගන්නකොට ඒකම මට කිව්වා ඔබට 10 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළට යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබේ දැනුම 10 ශ්‍රේණියට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් 15 පන්තියකට ගිහිල්ලා නැවත ඒ දැනුම අලුත් කරගන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ තීරණ ගන්නකොට මගේ අම්මයි අප්පච්චි මේ තීරණයට උදව් කරනවා මම ළඟ ඒ අවශ්‍ය දැනුමකින් ඒ හිටියේ නැහැ. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා මම උවමනාවෙන්ම පන්ති දෙකක් පහළට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා. ඒ වෙලෙත් මම දැනන් හිටියේ නැහැ. දොඩංගොල්ල අන්ධ විද්‍යාලයක අපිට කියලා තිබුණේ නැහැ. S2 පේපරේ දරුවන්ට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයක් තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ 1983 සිට දොඩංගොල්ල අන්ධ විද්‍යාලයේ අපිට හැදෑරුවේ 1992 මම විද්‍යාලයෙන් පිටත් වෙනවා. එළියට එනකොට මම දැනන් හිටියේ නැහැ. 11 ශ්‍රේණියේදී අන්ධ දරුවන්ට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය පරිසරයක් තියෙයි කියලා. ඒකෙදී දරුදරියේදී ඇත්තටම මට විශාල අභියෝගයක් වුණා 8 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා ඇත්තටම මට 10 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 8 ශ්‍රේණියට ඇවිල්ලා ආයි දැනුම අලුත් කරගන්න එක සම්බන්ධව. නමුත් මම මේ තීරණය නිර්භීතව අභීතව තනි පුද්ගලෙක් විදිහට ගන්නකොට මට කවුරුත් ඒ තීරණයට උදව් කරන්න හිටියේ නැහැ. 8 ශ්‍රේණියේ සිට මම අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නකොට මට ආයි වැටහි ගියා මේ දැනුමට අදාළව ප්‍රමාණවත් සහයෝගයක් මට මේ පාසලේ ගුරු බවතුන්ගෙන් නොලැබෙන බව. සහයෝගයක් සහ ඒ ගුරුවරුන් යම්කිසි අවස්ථාවකදී සමහර අධ්‍යාපන කටයුතු විෂයානුබද්ධ කටයුතු වලට මම සම්බන්ධ කරගන්නකොට ඒ අයත් යම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන්ට බැඳ වෙනවා මගේ දැනුමේ අඩුපාඩුකම් නිසා. ඒ වගේම ඒ යම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයකට පත් වුණා අය මගේ අනුවර්තන කුසලතා සම්බන්ධ ගැටලු තිබුණා. මොකද මට හිතේ නැ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඕනම වෙලාවක ඒ ප්‍රශ්නය ඊටාම ඍජුවම අදාළ ගුරුවරයාට යොමු කිරීමේ උවමනාවක් මට තිබුණා. මට ඇති වෙන සමහරලාට ඒ කෙටි කාල පරිච්ඡේදයකදී ගුරුවරයෙකුට ලැබෙන විනාඩි 40 ඇතුලේ සමහර මගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනකොට ඒ ගුරුවරුන්ට කාල පරිච්ඡේදයට තමන්ගේ පාඩම ආවරණය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම ගැටලුවකුත් ඇති වුණා ඒ ගුරුවරුන්ට. මොකද මට උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න අසන කාලය ඇසිය යුතු කාලය සම්බන්ධව කල්පනාකරණයකින් යුක්තව ඒ ප්‍රශ්න අහන්න. මගේ හිතට නැගෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් මම ඍජුවම ඒ ගුරුවරුන්ට යොමු කරපු අවස්ථාවක් තමයි මට මතක. ඉතින් ඒ අභියෝගයට සමහර ගුරුවරුන්ට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම මේ උවමනාවෙන් මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සමහර ගුරුවරුන්ගේ සහයෝගය ප්‍රමාණවත්ව ලැබුණෙත් නැහැ. ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මට තවත් වැඩිහිටි සහෝදරයෙකුගේ දුෂ්‍යාභාවී සහෝදරයෙකුගේ මඟ පෙන්වීම අනුව ඒ අය එතුමා කෙලින්ම කිව්වේ වැඩිහිටි සහෝදරයා එතුමා පියසේන කියලා දොඩංගොල්ල අන්ධ විද්‍යාලයෙන් අපි වගේම අතරමං වෙලා අනුරාධපුර අන්ධ විද්‍යාලයට ගිය කෙනෙක්. ඔහු ඒ වෙද්දී ඒ අපසොසස් පෙළ විභාගයේ සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට මුහුණ දෙන්න සූදානම්ව හිටියා. ඉන්න වෙලාව අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා අපිට ගණන් මට ගණිත විෂය සහ වෙනත් විෂයන් සම්බන්ධව දැනුම ලබා දෙමින් හිටියේ. 9 ශ්‍රේණියේ අගට යනකොට 8 ශ්‍රේණියේ හඟුරාගත මහාවිද්‍යාලයේ ඉඳලා 9 ශ්‍රේණියේ අග දක්වාම කියන්නේ මම ඇත්තටම 9 ශ්‍රේණියේ මැද වාරය දක්වා මාස 6ක් දක්වාම මම අර අඩුවෙන් පන්ති දෙකක් අඩුවෙන් ඇවිල්ලා ආයෙත් 9 ශ්‍රේණියේ අග මැද වාරය දක්වාම මම හඟුරාගත මහාවිද්‍යාලයේ ඉන්නකොට තමයි මේ වැඩිහිටි සහෝදරයා මේ අයියා මට මුණ ගැහුනේ. ඉතින් මෙයා කිව්වේ ඔබට මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක වඩා උචිතයි රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයට යන්නේ එක. අන්ධ විද්‍යාලයේ අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙනවා. ඔබට ප්‍රමාණවත් මඟ පෙන්වීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ විදිහට ඔහු මට මූලික ගණිත සංකල්ප ලැබලා දීලා තිබුණා. ඒ වෙද්දි කෙටි කාලයක් ඇතුළත. ඒ වෙද්දි අර හඟුරාගත මහාවිද්‍යාලයේදී මම 8 ශ්‍රේණියේ සිට 9 ශ්‍රේණියේ මැද වාරය දක්වා මම අලුතෙන් පද දෙකක් පහළට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න කාල පරිච්ඡේදයේදී ඇත්තටම දරුදරියේදී ඇත්තටම මම ඉංග්‍රීසි විෂයටත් ජීවන කුසලතා විෂයට සහ ගණිත විෂයට මම කිසිම කාලච්ඡේදයක මුහුණ දුන්නේ නැහැ.
මොකද ඒ සංකල්ප මට අවබෝධ වුණෙත් නැහැ. මට ඒක වැටහුණෙත් නැහැ. ඉතින් කොයි විදිහෙන් හරි රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයට යන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. මගේ අම්මට අප්පච්චිට යොමුණා පුරේ නෑ. මම රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයට යොමු කරා. රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයට යොමු කරන වෙනකොට එයයි කිව්වේ ගෙදර හැදෙන විදියකට හැදිලා තියෙන දෙයක් කාලා අපිට පෙරදික් මානයක ඉන්න පුළුවන් නම් එහෙම ඉන්න නැත්නම් පුළුවන් විදියකට ඉන්න. රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයට යොමු වීමේ අවශ්‍යතාවයක් යොමු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් එයාට තිබුණේ නැහැ. ඒ තරම් ශාස්ත්‍රීයව මේ කරුණ අවබෝධ කරගන්න තරම් උවමනාවක් මගේ අපට විශේෂයෙන්ම අප්පච්චිට තිබුණේ නැහැ. ඒ නමුත් දැඩි බල කිරීම අපේ දැඩි බලපෑම නිසා අම්මත් මේ සම්බන්ධ ප්‍රමාණාත්මක කරුණු වරින් වර අවබෝධ කරගන්න ප්‍රතිපලයක් නිසා අප්පච්චි තීරණයක් ගත්තා 92 වසරේ අග වාරයට රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයට මාව ඇතුල් කරන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි මම රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයට ගියේ. රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයට යනකොට මම 9 ශ්‍රේණිය අග වාරයට අධ්‍යාපන වාරයට මට රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයෙක් කිව්ව කාරණාවක් අද වගේ මතකයි. මේ පාසලේ තිබුණා අංශ දෙකක්. එකක් අධ්‍යාපන අංශය, අනික වෘත්තීය අධ්‍යාපන අංශය කියන කර්මාන්ත අංශය කියලා හැඳින්වුවේ. ඔබේ වයසත් එක්ක ඔබට පුළුවන් කර්මාන්ත අංශයට ගිහිලා වේවැල් පුටු වියන්න, කොසු හදන්න, ඉදල් හදන්න, හදලා ඔබට යම්කිසි ආර්ථික වැඩපිළිවෙලකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ ලෝකයට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් ඔබේ වයසත් එක්ක ඔබට තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොදු අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය යටතේ ඔබට සාමාන්‍ය පාසල් ධාරාවේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. සාමාන්‍ය පාසල් ධාරාවේ නෙවෙයි මේ පාසලේ සාමාන්‍ය මේ විෂය ධාරාවේ මේ පන්ති මට්ටමේ ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙන බව තමයි මට විදුහල්පතිවරයා කිව්වේ. කැමති කාරණාවක් තෝරගන්න කියලා කිව්වා. ඒ වෙද්දි දරුදරියේදී මට මේ තීරණය ගන්න ඕනව තිබුණත් ඒ තීරණයට උදව් කරන්න කිසි කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මම තීරණය කරනවා, කල්පනා කරනවා, ගොඩක් කල්පනා කරනවා, මම තීරණය කරනවා එදා රෑ මම කර්මාන්ත අංශයට යනවද, අධ්‍යාපන අංශයට යනවද, පොදු අධ්‍යාපන අංශයට යනවද කියලා. අදිනවා තීරණය කරන්නේ නැහැ. මම අධ්‍යාපනයේ දෙනවා. පාසල් අධ්‍යාපනයේ මම උසස් අධ්‍යාපනයේ කරා මම ක්‍රමානුකූලව යන්න අවශ්‍ය සියලු උත්සාහයන් දරනවා කියන අදිෂ්ඨානය මම කරගත්තා. ඉතින් 9 ශ්‍රේණියේ අගවාරයට ගිහිල්ලා මට මතකයි මම උදේ පාන්දර 2:00ට උදේ අවදි වෙන්නේ. උදේ පාන්දර පාඩම් කරනවා. මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරා. රාත්‍රියේට උපරිම මහන්සිලා පාඩම් කරනවා. මට හොඳට මතකයි මම උදේ 2:00 නැගිටිනවා. ප්‍රතිඵලය මේකයි. 9 ශ්‍රේණියේ අගවාරයේ මම වාර පරීක්ෂණයට පාසලේ වාර පරීක්ෂණයේ අවසන් වාර පරීක්ෂණයට මම ඉදිරිපත් වෙනවා. ඔබ විශ්වාස කරන්න රත්තරන් අන්ධ විද්‍යාලයේ 1 ශ්‍රේණියේ සිට 9 ශ්‍රේණියේ අග දක්වා ආපු දරුදරියොත් එක කල්පනා කරනකොට මම දෙවනියාට වඩා ලකුණු 46කින් පන්තියේ පළවෙනියම වඩ පත් වෙනවා. මගේ උත්සාහය නිසා. මේක පාසලේ කතා බහට ලක්වන කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි වාරයේත් අර ලකුණු 46කින් මම ලාභාගත්ත පරතරය ලකුණු 150ක පරතරයක් දක්වා මට හොඳට මතකයි මගේ දෙවනියත් එක්ක මගේ වාර පරීක්ෂණයේදී දෙවනියා මට පත් වෙන පුද්ගලයාක ලකුණු 150ක පරතරයකින් තමයි මම ජයග්‍රහණය කරේ. ඉතින් මෙහෙම ඉන්නකොට මේ වැඩිහිටි ශිෂ්‍යයන්ට උවමනා වෙනවා මාව විවිධ සංවිධාන වලට විවිධ සමිති වලට පත් කරන්න. ඉතින් මම මාව ඒ කිසියම් නවක වදයකට ලක් කිරීමේ අදහසින් තමයි ඒ ඇයිට මාව මේ සමිතිය වලට පත් කිරීමේ උවමනාව තිබුණේ. ඉතින් මම සාහිත්‍ය සංගමයේ සභාපතිවරයා බවට පත් කරනවා. උවමනාව වෙන්නේ මගේ උවමනාව වෙන්නේ නෙවෙයි බලහත්කාරයෙන්. සමාජ විද්‍යා සංගමයේ සභාපතිවරයාට බවට පත් කරනවා. බෞද්ධ සංගමයේ සභාපතිවරයාට පත් කරනවා. මට මතකයි එක අවස්ථාවක මම කිව්වා මාව පත් කරන්න එපා මේ විදිහට. මම මේ ඉස්කෝලේ පරිසරය ගැනවත් අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්. ඉතින් මේ ඉස්කෝලේ වටේවත් යන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් මාව පත් කරන්න එපා කියලා. ඒතර මට මතකයි වැඩිහිටි ශිෂ්‍යයෝ සහෝදරයෝ මාව බලහත්කාරයෙන් වාඩි කරවලා මට මාව යෝජනා ඉස්සර කරනවා ශිෂ්‍යයන් 100 සහෝදරයන් 100 ගණනකගේ ඡන්දයකින් 300 විතර ප්‍රමාණයක් මේ විද්‍යාලේ හිටියා. ඡන්දයෙන් තමයි පත් කරන්නේ. ඉතින් බලහත්කාරයෙන් මට ඡන්දය යොමු කරලා මම මේ පළවෙනි ආබාවට පත්වීම පදනම් කරගෙන තමයි මේ ඇයට උවමනා වුණේ. කිසියම් වද බන්ධනයකට මම පත් කරන්නේ කිසියම් ආකාරයකින්. නමුත් මම මේක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් බවට පත් කරගත්තා. මේකේ කාම ක්‍රියාකාරී ශිෂ්‍යයෙක් හැරෙට මම මගේ ශිෂ්‍ය භූමිකාව ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ප්‍රතිඵලය මෙන්න මේකයි. 1900 මට මතක හැටියට 94 දෙවනි වාරයට තුන්වෙනි වාරයට එනකොට මේ විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයින් තෝරාපත් කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා.
මේ විද්‍යාලය 1912 ආරම්භ කරපු විද්‍යාලයක්. ස්ථිර වශයෙන් මේ විද්‍යාලය ගැන මට වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන් කාරණාවක් තියෙනවා. මේ ආචාර්ය මණ්ඩලය මගේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් වල හැසිරීම වල ශක්තියින් වල වටිනාකම් හැකියාවන් තේරුම් අරගෙන මාව පත් කරගන්නවා ශිෂ්‍ය නායකයෙක් හැටියට. ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා නෙවෙයි ශිෂ්‍ය නායක හැටියට. මට මතකයි මේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය ඒවකට තෝරගත්ත සහ මේ ශිෂ්‍යයින් පරණ ශිෂ්‍යයින් මේ සඳහන් කරපු කාරණාවක් මේක වාර්තාවක්. මේ අද විද්‍යාලයේ අර කොසු විදල් හදන්න ඉදිරිපත් වෙනවද නැත්නම් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නවද කියන කාරණාව මත කැමති තීරණයක් ගන්න කියපු මාව දෙවරි 10 ශ්‍රේණියේ අගවාරයේදී ශිෂ්‍ය නායක බවට පත් කරනවා. අන්තිමට 1994 ජාත්‍යන්තර ආබාධිත දිනය ලංකාවේ පළමු වතාවට සැමුරේ 1994. මට මතකයි මේක ඉතාම වගකීමකට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් මට හරි සතුටුයි අද දෙසැම්බර් 3 ජාත්‍යන්තර ආබාධිත දිනය පදනම් කරගෙන මේ වැඩසටහන තුල සාකච්ඡාවට ලක් වෙන මේ වැඩසටහන තුල වගකීමකට සඳහන් කරන්න පුළුවන් 1994 ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මේ නම් කිරීම ආබාධිත දිනය බවට නම් කිරීමේ පළමු සැමුරුම් උළෙල කොළඹදී මට තිබුණ තැන හරියට මතක නෑ දෙසැම්බර් 3 මේ ලංකාවේ ආබාධ සහිත ප්‍රජාව නියෝජනය කරමින් ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට පළවෙනි කතාව සමස්ත ආබාධ සහිත ප්‍රජාවෙන් පළවෙනි කතාව පැවැත්වුවේ මම. ඒකයි වැදගත්කම. ඉතින් මේ අවස්ථාව ලැබුණේ මට. මම පාසලේ විවාද කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී බවට පත් වුණා. කතික ප්‍රධාන කතිකයෙක් බවට පත් වුණා. මට මතකයි 10 11 ශ්‍රේණිවලදී ප්‍රධාන පද්‍ය රචකයා බවට පත් වුණා. කෙටි කතා කරුවා බවට පත් වෙනවා. අප සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙනකොට පැවති ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේදී විද්‍යාලයේ සියලු විෂයන් වලට මගේ පන්තිය රදාන සියලු විෂයන් වලට සියලු ත්‍යාග මම අත්පත් කරගත්තා විතරක් නෙවෙයි කතිකයා විවාදකයා කවියා ගායකයා මේ සියලු සම්මාන වලට මම පාස් වුණා මට මතකයි 11 ශ්‍රේණියට අදාළව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා 1995 මේ ප්‍රතිඵලය 1996 ලැබෙනවා විද්‍යාලයේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉහළම ප්‍රතිඵලය විශේෂ සම්මාන 3ක් සාමාන්‍ය සම්මාන 2ක් සහිතව අර කොසුවිදල් හදන්න යොමු වෙන්න හිටපුවම 1996 පාසලේ ඉහළම ප්‍රතිඵලය වාර්තා කරනවා විතරක් නෙවෙයි 1996 ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේ මම සම්මාන ලැබනවා සමස්ත පාසලේ අර මම අමත අතිරේකව කිව්ව සියලු විෂයන් වලට ත්‍යාග විශේෂ ප්‍රතිඵලය ඒ වගේම නිවාස අන්තර ක්‍රීඩා උළෙලේ දක්ෂතම ක්‍රීඩා නායකයා නිවාසයේ ක්‍රීඩා නායකයා විතරක් නෙවෙයි මම සෑම අතින්ම දක්ෂතම ශිෂ්‍යයාට හිමි සම්මානය විද්‍යාලයේ ලබා ගන්නවා. ඉතින් මම එළඹෙනවා මේ ප්‍රතිඵලයේ ප්‍රතිඵලකණයට මහනුවර කිංසුන් විද්‍යාලයට. කිංසුන් විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා කිංසුන් විද්‍යාලයේ ගායක කණ්ඩායමේ වාදක කණ්ඩායමේ නාට්‍ය කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන වාදකයෙක් බවට පත් වෙනවා ගායකයෙක් බවට පත් වෙනවා විතරක් නෙවෙයි විවාද කණ්ඩායමේ සහ ශාස්ත්‍රීය සංගමේ සභාපතිවරයා බවට පත් වෙනවා විවාද කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියෙක් බවට පත් වෙනවා අද ස්වාධීන රූපවාහිනියේ මාත් එක්ක සමකාලීනයෙක් හැටියට වැඩ කරනවා මහේෂ් සේරනායක මහත්මයා ඔහුත් එක්ක කණ්ඩායම් දෙකක් අතර පැවති විවාද තරගයකින් මම ජයග්‍රහණය කරනවා හැබැයි මම ඔහුට සමස්ත මගේ විද්‍යාලයේ විවාද කණ්ඩායම නායකත්වයේ මම බාර නොගෙන මම ජයග්‍රහණය කරපු නායකත්වයේ විවාද කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය කරපු ජයග්‍රහණය තුලම මට මතකයි මම බාර දෙනවා සමස්ත විවාද කණ්ඩායමේ නායකත්වය මහේෂ් සිරණග කියන දෙදෙත් පිරිට සහෝදරයාට. ඔහු අද ITN ආයතනයේ නිවැරදිව කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම 1998 වෙනකොට ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන කලාවලක් හැටියට තිබුණ කලාවල කිංසුන් විද්‍යාලය අපි සෑහෙන සාර්ථකව නිමවටපත් කරා. ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගත්තා. 97-98 පාසලේ විශිෂ්ටම ත්‍යාගලාභියා බවට පත් වෙනවා. කිසිම ටියුෂන් පන්තියකට නොගිහින් කලා අංශයේ ඉහළම ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න මට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම මම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයට 2000 වසරේ ඇතුළු වෙනවා. විවිධ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් එක්ක ශාස්ත්‍රීය සාමාන්‍ය උපාධිය ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 2002 වසරේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට එනවා. 2003 වසරේ සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් පිළිබඳ සංවර්ධන නිලධාරීවරයෙක් හැටියට මම
රැකියාවට එනවා. මේ රැකියාවේ අවුරුදු 10ක් ගත කරනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ අද මිහිරි විද්‍යාලය මම මුලින්ම අර ඊටම අසීරු වෙන අධ්‍යාපනය ලැබුණු අධ්‍යාපනයක් නොලබා අර අසීරුතාවයකට පත්වෙච්ච විද්‍යාලයක් දියුණු විද්‍යාලයක් අද එදා මම ඒකේ ප්‍රධාන රැකියාව හැටියට මම සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ මම අනියුක්ත කරනු ලබනවා දෘශ්‍යාභාස සංවර්ධන නිලධාරිවරයෙක් හැටියට මේ විද්‍යාලයට අවුරුදු 10ක් මේ විද්‍යාලේ කටයුතු කළා. මම අද ගුරු වෘත්තියට එනවා 2014 සිට ගුරු වෘත්තියේ කටයුතු කරමින් තමයි අර මුලින්ම ඔබට කිව්ව achievements ඒ ජයග්‍රහණ මම ලබාගෙන තියෙන්නේ. මේ මොහොතේ ඔබට අද මම මේ සාකච්ඡාව සිදු කරන මගේ ජීවිත කතාව ආවර්ජනය කරන මේ වෙලාවේ මම ඉන්නේ ආබාධ සහිත පුරවැසියන්ට අදාළව එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය ලංකාවේ ඉදිරියට කිරීමට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව ජපානයේ පැවැත්වෙන විශේෂ පුහුණුවකට ලංකාවෙන් තීරීපත් වූ එකම නියෝජිතයා විදිහට. ඉතින් මේ ඊටම කාර්යබහුල පුහුණු සැසිවාරය තුළ තමයි මගේ සාකච්ඡාවම ඔබත් එක්ක මේ බෙදා හදාගන්නේ මගේ ජීවිත කතාව. ඉතින් ආදරණීය දරුදරියනි වැඩි හිටියනි සහෝදර සහෝදරියනි ආරාධිතා මුත්තනි මගේ පණිවිඩය මේකයි. ආබාධ සහිත භාවය ජීවිතේ දිනන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. දුෂ්‍යාබාධිත භාවය තුළ මම අචීව් කරපු මම ජයග්‍රහීව ඉලක්කගතව ළඟා වෙච්ච මේ ප්‍රමාණාත්මක ජයග්‍රහණ ලබා ගනිද්දී කිසිසේත්ම මට මේ බාහිර පරිසරය තුල ප්‍රමාණවත් සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙච්ච සහයෝගය මට ලැබුණේ නැතත් මා තුළ තිබුණ අභ්‍යන්තර අභිප්‍රේරණය self motivation අපි මේ self motivation එක අපි තුල දිනු කරගන්න පුළුවන් නම් අභ්‍යන්තර අභිප්‍රේරණය තමුන්ට යමක් කළ හැකි නම් මේ කිරීමේ හැකියාව තියෙන බව වඩා හොඳින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන මේ පිළිබඳව වඩා හොඳ අවබෝධයකින් උවමනාවකින් කටයුතු කරන්න තමන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් හොඳ පර්සනැලිටි එකකින් හොඳ උවමනාවකින් අවශ්‍යතාවයකින් ඒ පිළිබඳ වඩා ගැඹුරු කැපවීමකින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් එදා කොසු ඉදල් හදන්න එදා පාරට වැටෙන්න ගිය මම නැත්නම් පාරේ ඉදල් විකුණන්න ගිය සිද්ධ වෙච්ච අති තීරණාත්මක තැනකට තීරණය ගන්න හිටපු මම අද ලංකාවේ PhD උපාධිය දක්වා ළඟා විය හැක්කනක පරිශීලක හැටියට ක්‍රියාකාරියෙක් හැටියට අද මේ ජයග්‍රහණ මට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. එහෙම ධනාත්මක අගයක මම නොහිටියා. ඉතින් මේක තමයි මගේ පරිවිඩය. ඒ ධනාත්මක චින්තනය තුළ වර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය self motivation එක මොන බාධාවක් තිබ්බත් වර්ධනය කරගන්න ඔබට ශක්තිය ලැබෙන්න ඕනේ. ශක්තිය තුළ තමයි ඔබ වර්ධනය වෙන්න ඕන. අමතර කිසිදු බාධාවක් Tamanට බාධාවක් කරනගෙන විශ්වලාවක් ගත්ත ආශිර්වාදයක් බවට ඒකපත් කරගන්න අවශ්‍ය මානසික ශක්තිය ඔබට දියුණු කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබ තුළ අදාළ දියුණුව තියෙනවා. ඒ දියුණු වීමේ උවමනාව ඔබට අගනා වැඩිකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්තුතියි. Thank you, Mr. Prasanna Wickramasinghe, for your lengthy and very experienced and also inspiring speech shared today with us. So as he was sharing his story in Sinhala language, so I would like to take few minutes to sum up what he actually explained, shared with us about his life journey. He is currently working as a teaching instructor at a special education unit in Thanekumbada Vidyaloka Vidyalaya in Kandy district, Sri Lanka. And also he is serving as a secretary to the Sri Lanka National Blind Council for 6 years. And he is the founder of the Vision Professional Singing Association in Sri Lanka. He is an active member in the National Council for the persons with disabilities in Sri Lanka. And also he is an artist, life coach, and a social activist. So from childhood, he explained about his challenges as a person having a total blindness. And despite of all the challenges, now he is a PhD candidate at University of California. So he shared about most of his life milestone where he ended up with overcoming all these challenges with a positive aspect. And also he was from very ordinary family setup in Sri Lanka with low resources, and also his parents were supportive to come this way from his life journey. And he started his school with a residential school in a
rural area in Sri Lanka, but they didn't had lack of disabled friendly infrastructure, and also awareness about disability for the staff. So because of that, he has to face many challenges to acquire his education and also care. And there were some times when he was sick, the staff didn't know how to support him. So at that time, he has to face, and he was being neglected during the school hostel stay. So he gradually find his own way of alternative method when he didn't get proper education in that way. So he was listening to radio and other media to educate himself, and he was mobilized, and he had support with some senior students in that school, and then he was uh, gradually come out of this school with finding a new good school, especially for the students with blind in Colombo district, Sri Lanka. So once he got into that blind school in Ratmalana, Colombo, Sri Lanka, so he had many opportunities to engage with different activities in the school, but he had to select either he is continuing his studies or going for a vocational training. But he himself decided to go for a and continue his academic activities. He was very keen to continue his education and pursue his dream. So he selected academic pathway, and in that pathway he was an excellent student in that school, and represented many societies in the school and showed good leadership skills during his stay in the school. And also he highlighted one significant event in his life, where it's in 1994 when Sri Lanka celebrated its first International Day for Persons with Disabilities, and he got an opportunity to make a speech representing persons with disabilities in Sri Lanka. So he's the first person to make that speech. So considering his speech, he actually achieved a lot despite of disability, and without giving up his other challenges as a citizen of this country. He made all his obstacles as an opportunity. Finally, he would like to give a message to the audience. So he started his journey at very lower level, but now he is representing his own country to a international level. So for that, he requests the disabled community, giving a message that to keep the self-motivation to face any challenges coming to your pathway and never give up on that, and also to have a determination to achieve your desired goals. So with that note, I would like to end the sum up of Mr. Prasanna Wickramasinghe's life journey and his childhood experience about disabilities. And if there's time, I would like to ask the audience to share their thoughts about the stories that we heard today. Yes, I think we have to agree that both stories were pretty awesome. That despite all that severe disabilities, they have achieved so, and it's a example, living example, and inspiration to all children with disabilities. I don't know how to. I'll have to ask both of them that to share this with some of the parents,
what do you say? It would be because it's the parents who need to know now and listen to these people and know that their children, although they are disabled, there is no limit to what they can achieve if given the right support and encouragement, and keeping their self-esteem at a high level, and people having kind of faith in them to be able to do that. Because one of the things that people keep talking about is the stigma, the discrimination, the undermining of them, and being denied what they deserve, their rights and things like that. So what do the others say? I mean, I can ask Madam? them. Yeah. Yeah. Can Yes, I talk? Or Yeah. are they are not live connected, ne? That doctor, I know. Yeah. Yeah, madam. It is truly inspirational. And who is this, Mr. Prasanna? He told how he lacked guidance and decision making and all that. Amidst all these things, and this other doctor, I forgot his name, and with all the in a country where there are physical and all mental barriers, so they have achieved a lot. Truly, it's inspirational. And in my working experience, all these, as madam said, all these disabled kids and parents are very much down in the dumps. They think that they don't have any future. And my experience is this is the case until they see a peer. I have used, this one, our Samita as a peer, inspirating character, and I have had immediate result. When I let my children with disabilities go and talk to Samita. It's instantaneous, contagious, their courage and everything. So it's very good if we can make it, as madam said, make it available at least. Yes. Yeah. Now there are YouTube. There are sometimes you have parent groups, neither. Yes. Yes. We can even play these, ne? Yeah. Can අපිට ඒගොල්ලන්ගේ consent that we can if we can get their consent to have them as inspirational talks, and we can get these people down, find more of these people and get them their involvement more, and that will be very useful. This will give instant results, I think. Inspirational talks. Yeah. අපි හරියට මහන්සි වුණා මේ CP adult කෙනෙක් හොයාගන්න, but I mean all efforts නේද කවුරුත් ආවේ නෑ. Some had difficulty kind of accepting that they have to face this is a public forum. And other thing that struck me was I wanted to ask even Mali, Mr. Prasanna, I think he told that he's in a committee where government policy making committee for disabled people. Yes. Why are we not in such forums? No, I mean, we are. doctors. Mama, I represent. Madam, Mama is Madam is there for a long period of time. Hari. So I can, in physical disability is that thing. I have never been invited or being in the field for such a long time. I did not know whether such things are there, so that we can directly tell them what we actually want for these people and these children. Hema ekak apita medical people directly connect කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. Madam ඉන්නවා නම් හරි. She's there. Yeah, I think on various occasions I have talked about it. And we have been involved in this national act එකයි.
එතකොට action plan ඒවා ඔක්කොම හදලා ඉවරුණා. So, Okay. I thought it is for madam. I'm yeah, like psych illnesses and so on. That's just what I was under the නෑ impression for physical disabilities, National like, you know, Council for in Disability. all disabilities. and Madam and Professor Himamali and Dr. Jayatri, one more suggestions, like we have to share these Okay. videos to the So wider I was not to the wider group, because I mean to the public, actually, because it's with the, I mean, not specifically with the parents who have children with disabilities, or the families, or the professionals. So now we have to reach to a level with these videos for the public, to take this as the opportunity to change their attitude towards them, because they then has to learn a lot about these people, and how they have achieved, and it should be rewarded in a way, and also it's a good way of have you got a changing their record? attitude. Perfect. It's yeah, and a lot about, you know, how they were treated. I mean, today certain things are happening in similar places, the same things, maybe a little bit better, but the attitude, I think it's maybe the same. So I don't know if we have a recording with this consent, we can take it. I will do this. On a SLACD letterhead, I'll thank them, and also add all the comments that all of you gave now, the positive comments, and that it's admirable what they have achieved. Yeah. And so, Madam, shall we end the session? Mali, one question. Okay. ඒගොල්ලන් consent කරනවා නම් SLACD එකේ අපේ ගොඩක් මේවා තියෙන එකේ ඒගොල්ලන්ගේ YouTube videos upload කරන්න පුළුවන් වෙයි නේද? But I don't know how many people look at them though. I think, madam, we are like, this is Lakshika. So most of the people are like accessing the videos. I think this would be wonderful to like, as 2 clips, we can like upload it to the YouTube channel. Yes. So, having the SLAC logo on it. Short and then, videos. Yes. Yeah, short ones. දෙන්නගේ permission ගමුනේ අපි Yes, madam. Thank you. Okay, thank you once again for joining us today, and also to add as the end remarks, I appreciate your time and enthusiasm, and special thanks to IACD Global Professional Education Committee for giving us this opportunity, and also provide the technical support. Have a wonderful day, everyone. Thank you, Mali. Thank you for all carrying the whole burden of organizing this and doing